प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का प्रिय माने ईश्वर का दाने आपण माने समस्ते भलरे अछंती एहा हमें आशा करू। आज पुनर्बार जीशुंकर शिष्य पितरंक जीवन रू किछि अति गुरुत्वपूर्ण विषय आमे शिक्षा लाभ करिबा। जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले निज शिष्य माननकु मनोनीत कले सेतेबेले से उपवास प्रार्थना और पवित्र आत्मा चालन रे से माननकु मनोनीत कले। सही समय रे मध्य धर्मशास्त्र को जानिथिबा अति ज्ञानी आउ विज्ञ पुरुष माने थिले, किंतु जीशु ख्रीष्ट निज शिष्य भावरे अपाठुआ समाज रे तुच्छ करा जाउथिबा व्यक्ति माननकु मनोनीत कले। सिद्ध उत्तम और ज्ञानी माननकु से न बाछि मूर्ख माननकु निज संग रे रखी ज्ञानी और उत्तम संपूर्ण परफेक्ट बनाई देले। बाइबलर 4टी सुसमाचार रे जे शिष्यंक विषय रे अधिक वर्णना करा जायछि से हेउछंती जीशु ख्रीष्टंकर प्रथम शिष्य पीतर। पीतर जने एमिति व्यक्ति थिले से सबु जगार निजको प्रथम रे रखिबाकु चाहुथिले। पीतरंकर किछि भल गुण मध्य सुसमाचार रे उल्लेख करा जायछि, किंतु ताठारो अधिक मंद स्वभाव बा मंद गुण सबु वर्णित होईछि। आज पीतरंक जीवन रू हेउ अबा बाइबलर अन्य जे कोनोसी चरित्र ठारू हेउ किंबा बाइबलर बाहरे आज पर्यंत देखा जाउथिबा ईश्वरंकर भक्त दास दासी मानक जीवन रे हेउ किछि मंद स्वभाव गुण बा पतनर कारण आम सम्मुख को आसिले आमे सेमानंकु विचार न करी ताच्छल्य न करी सेमानंक जीवन को देखि निजे शिक्षा ग्रहण करिबा एवं सेही समान पतन ठारू निजको रक्षा करिबा। से समान चिंताधारा मनरे रखी आज मध्य आमे पीतरंक जीवन रू किछि विषय ध्यान करिबा। प्रभुंक भक्त दास मानक जीवन रे देखा जाइथिबा भूल पाप दोष ठारू शिक्षा ग्रहण करिबा एवं निजको मध्य आमे सजाइबा। बाइबलर चरित्र मानक ठारू भूल दिखाई दे शिक्षा देला बेले सेमानंको निंदा करिबा ताच्छल्य करिबा बा विचार करी दोषारोप करिबा आमर उद्देश्य नुहे, किंतु सेमानंको भूल को शिक्षा और उदाहरण भावे नहीं आमे जेमिति समान भूल न करिबा एहा आमर शिक्षार मुख्य उद्देश्य अटे। पीतरंक जीवनर किछि मंद अभ्यास से कौन कहूथिले से निजे भी जानि पारु नथिले। मार्क 9 पर्व 2 ରୁ 7 पद पर्यंत जीशुंक रूपांतरण समय जीशुंक सह मूसा और एलियन को देखी सेमानंक पाई 3टी कुटीर बनाइबा पाई से जीशुंक कहिले। तापरे 6 पदरे लिखा जाइछि कि से कौन कहूथिले से जानि नथिले। ओडिया बाइबल रे से की उत्तर देबे से जानि नथिले एपरि लिखा होइछि, जहा ठीक रे आमे बुझी पारना, किंतु जदि आमे हिंदी और इंग्लिश बाइबल को देखिबा तेबे सठिक विषय बुझी पारिबा। सेठारे लिखा जाए कि पीतर कौन कहूथिले से निजे मध्य जानि नथिले। पीतर एमिति कथा बेले बेले कहि देउथिले जे से निजे भी जानि पारि नथिले कि मु एहा कौन कहूछि। आउ गोटे कथा एही समान घटना माथ्यू आउ लूक रे मध्य लिखा होइछि, किंतु एही पदटी सेठारे लिखा नाही, किंतु मार्क एही कथाटी को लिखि पारिछन्ति। काहेकि आपण जानନ୍ତି कि मार्क पीतरंक शिष्य भावरे सबुबेले पीतरंक संगरे रहुथिले। प्रथम पीतर 5 पर्व 13 पदरे पीतर मार्कंकु मोहर पुत्र मार्क बोली संबोधन करूछन्ति। तेबे मार्क पीतरंक पाखरे रही जेतेबेले सुसमाचार को लेखुअछन्ति सेतेबेले जेउ विषय को माथ्यू आउ लूक लिखि पारि नाहंती सेही विषय को से लिखुअछन्ति, कारण पीतर निजे मार्कंकु कहुअछन्ति मु सेतेबेले कौन कहूथिली मु निजे भी जानि पारि नथिली, एही विषय तुमे लेख। ताहापरे निज विषय रे पीतर ध्यान न दे अन्य विषय रे अधिक मनोयोग करुथिले। जोहन 21 पर्व 18 ରୁ 22 पद पीतर केमिति मृत्युवरण करिवे एही कथा जीशु जेतेबेले पीतरंकु जणाइले से जीशुंक कथारे बा निज विषय रे ध्यान न दे पछकु बुली पड़ी जोहनंकु देखिले आउ तांको विषय रे कौन बोली जीशुंकु पचारिबाकु लागिले। अन्य को तुच्छ करी पीतर निजको श्रेष्ठ मने करुथिले एवं निज उपरे आवश्यकता ठारू अधिक आत्मविश्वास रखिथिले बा से ओभर कॉन्फिडेंस थिले।
ମାଥିଉ 26 ପର୍ବ 33 ଏବଂ 35 ପଦ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋତେ ପ୍ରହାର କରାଗଲେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଘ୍ନ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଉଅଛନ୍ତି। ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ବିଘ୍ନ ପାଇବେ, ତଥାପି ମୁଁ ପିତର ଆପଣଙ୍କଠାରେ କେବେ ହେଁ ବିଘ୍ନ ପାଇବି ନାହିଁ। ଏବଂ ପରେ ପରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚାଇ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ସୂଚନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବା ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି ସିନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି। ପିତର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ବା ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। ମାଥିଉ 26 ପର୍ବ 40 ଏବଂ 41 ପଦ। ଗେସିମାନିରେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ନିଦ୍ରାରେ ରହି 51 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମାଥିଉରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ 18 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ପିତର, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପିତରଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡା ଥିବାରୁ ସେ ତାହା ବାହାର କରି ମହାଯାଜକଙ୍କ ଦାସଙ୍କର କାନକୁ କାଟି ପକାଇଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ ସେ କଥା କହିଦେଉଥିଲେ। ମାଥିଉ 16 ପର୍ବ 21-23 ପଦ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ସମୟରେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଘେନିଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ହେଁ ନ ଘଟୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ଆଗରୁ ଦୂର ହୁଅ ଶୈତାନ, ତୁମେ ମୋର ବିଘ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନ ଭାବି ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ଭାବୁଛ। ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କଲେ, ମୋ ଆଗରୁ ଦୂର ହୁଅ ଶୈତାନ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲେ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, ଏଥିପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି, କେତେବେଳେ ଶୟତାନ ବୋଲି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି, ନିଜ କଥାରେ ତୁମେ ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିତର କେବେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ମୋତେ ଧମକ ଦେଲେ, ଅନୁଯୋଗ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଗିଦ କରି କଥା କହିଲେ, ଏହା ଚିନ୍ତା କରି କ୍ରୋଧ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଅବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମୋତେ ଏପରି କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋହନ 6 ପର୍ବ 66-68 ପଦକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏହି 12 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଯାଇପାର। ସେତେବେଳେ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ଆସିଥିବା ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିସାରିଛୁ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଶାସନ ବା ସଂଶୋଧନକୁ ପିତର ତୁଚ୍ଛ କରୁନଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ସେ କିପରି ଛୋଟ କଥାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ହଁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଇସ୍କାରିଓତ ଯିହୁଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ କହୁଅଛି। ଲୁକ 22 ପର୍ବ 3 ପଦରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯିହୁଦାଠାରେ ଶୟତାନ ପ୍ରବେଶ କଲା। କେତେବେଳେ ଯିହୁଦାଠାରେ ଶୟତାନ ପ୍ରବେଶ କଲା ତାହା ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ଶୟତାନ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ସେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ସେନାପତି ମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ତାର ପୂର୍ବ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତେବେ ବୁଝିପାରିବା। ସେହି ଘଟଣାକୁ ଲୁକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାର୍କ 14 ପର୍ବ 3 ପଦରୁ 11 ପଦ ଦେଖିବା। ତାର ପୂର୍ବ ଘଟଣା ହେଉଛି ବେଥନିଆରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଭିଷେକ।
ବେଥନିଆରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଟାମାଂସୀ ତୈଳ ଆଣି ପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ କେତେକ ଲୋକ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ ତୈଳ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରାଗଲା? ଯୋହନ 12 ପର୍ବରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯୋହନ 12 ପର୍ବକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍କାରିତ୍ୟ ଯିହୁଦା କହିଲା, ଏହି ତୈଳ 150 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇ କାହିଁକି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦିଆନଗଲା? ସେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ବୋଲି ଏହା କହିଲା ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଚୋର ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ଥଳି ଥିବାରୁ ସେଥିରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଥିଲା। ଯୀଶୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଯିହୁଦାର ସବୁ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଯିହୁଦାକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜଣେ ଚୋର, ଶୟତାନ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଏପରି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହିଲେ, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାହିଁକି ତାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଉତ୍ତମ କରୁଅଛି। ସେ ମୋ ସମାଧି ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ତୈଳରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରୁଅଛି। ଏହି କଥା ଯିହୁଦାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ତାର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଗଲା। ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତାର କ୍ରୋଧର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଶୟତାନ ଦେଖିଲା। ତାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଶୟତାନ ବୁଝିଗଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଯିହୁଦାକୁ ବାଧିଲା। ଏହି କଥା ଶୟତାନ ଜାଣି ଯିହୁଦା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ତାକୁ ପାପ କରାଇଲା। ଯିହୁଦା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଧରାଯିବେ ଏହି ବିଷୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଯିହୁଦାର ବ୍ୟବହାର ସେଦିନ ଶୟତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ଏବ୍ରୀ 12 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦଜନକ ବୋଧନ ହୋଇ ଦୁଃଖଜନକ ବୋଧ ହୁଏ। ତଥାପି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହୁଅଛି, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ଶାସନ ଓ ଶିକ୍ଷା ପରେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିର ସହ ଧାର୍ମିକତା ପାଇବେ। ପିତର ଶାସନର ଦୁଃଖକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ପରେ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ବିତାଇଲେ ଓ ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିହୁଦା ଅଳ୍ପ ଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ପରେ ଶୟତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଓ ପାପ କଲେ। ହିତୋପଦେଶ 3 ପର୍ବ 11 ଏବଂ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଯୋଗକୁ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶାସନରେ ତୁମେ ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ। କାରଣ ପିତା ଯେପରି ନିଜ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରକୁ ଶାସନ କରେ, ପ୍ରଭୁ ସେପରି ଯାହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଲେ ଅବା ଭୁଲ କରି ଅନୁଯୋଗ ବା ଶାସ୍ତି ପାଇଲେ, ଧମକ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦେଲା, ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ବା ତା ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବି, ତାହା ସହ ମୁଖ ମଳିନ କରିବି, ଏପରି ମନୋଭାବ ବା ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଆଣିବା ନାହିଁ। ଆମର ଏହି ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଶୟତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, କାରଣ ଶୟତାନ ଆମକୁ ପାପ କରାଇବା ପାଇଁ ଜଗି ବସିଥାଏ। ଏହା ପରେ ଯିହୁଦାର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ତାହା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟମାନେ ଯିହୁଦା ପରି ଶାସନକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି କ୍ରୋଧ କରି ପାପ ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପିତରଙ୍କ ପରି ଆମେ ଶାସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଯାହା ମନ୍ଦ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାସନକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରି ଶାସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।